अभूतिमसवृद्धिं च सर्वान् निर्णुतमे गृहात् गन्धद्वारान्तराधरिषां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोमह्वये श्रियं मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमधीमहि पशूनां रूपमन्नः समयिश्रीर्यदां यदाः कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्तमां श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ संगरिहनाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ अघोक्षजाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ वेन्द्राय नमः ॐ हराय नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः श्री वेंकटेशाय नमः ॐ शेषाद्रिनिलयाय नमः ॐ शत्रुघोषणाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ जगज्जनगिरीशाय नमः ॐ शाद्रिपतये नमः ॐ मेरुपुत्रगिरीशाय नमः ॐ सरस्वामितटीषुषे नमः ॐ कुमाराकल्पसेव्याय नमः ॐ वज्रध्वजाय नमः ॐ सुवर्चलाध्वजसेनापत्यमराय नमः ॐ रामाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ सदाभाष्टुताय नमः ॐ चक्तवैकुण्ठलोकाय नमः ॐ गिरिकुञ्जविहारिणे नमः ॐ अर्चन्दनगोत्रेन्द्रस्वामिने नमः ॐ शङ्करादिन्यनेत्राभ्यविटयाय नमः ॐ सुपरचरित्रात्रे नमः कृष्णाय नमः अलायजगत्तीर्थसमस्तफलदायिने नमः गोविन्दाय नमः श्रीनिवासाय नमः ॐ केशवहरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः इन्द्रां प्रभासां जटना ज्वलन्तीं श्रीं लोके देवनिष्ठामुदारां तां मद्भिदेवीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेणस्य दां वृणे आदित्यवर्णे वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायास्य लक्ष्मी आर्द्रां व्यक्करणीं व्यक्तिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं आर्द्रां व्यक्करणीं व्यक्तिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं त्वदीपयामसीं यत्ते मन्युपरोऽप्यस्य पृथिवीमरुदत्वसे आदित्या विश्वे तद्देवासस्य समाभरन् मेदिनी देवी वसुन्धरा स्याद्वादेवी वासवी ब्रह्मवर्चसपितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी तदने सत्यायने सीता समुद्रवती सावित्री हनो देवी वह्यगी महोधरणे महोध्यजिष्ठर शृंगे शृंगे यज्ञे यज्ञे विभीषणी इंद्रपत्नी व्यापिनी सरसिजयः वायुमती जलशयनी यन्धाराजा सत्यन्दो परिमेदिनी सोपरिदत्तङ्गाजा विष्णुपत्नी महीं देवीं माधवीं माधवप्रिया लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभां ॐ धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धिं धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् फलापुष्पायास्तपुष्पिणी बृहस्पति प्रसूधास्तानो मन्धन्वगो ॐ गृणां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसे नमः गृणास्मतेरंसिदाचारोऽस्तु ध्रुवाशां बृहस्पतिर्मातरिस्फूर्तवायो बन्धुबाणा वाता अभिनो गृह्णन्तु इष्टद्भादिभोदरणः पृथिव्या अस्येषाण जगतो विष्णुपत्नी विश्वमहादेव्यै च विद्महे श्रीभूसख्यै धीमहि तन्नो नीला प्रचोदयात् प्रियमेधासु अर्चताम् अर्चन्तु पुत्रका उदपुरण्यदुर्गपच्चदा अर्चतपुरार्चता ॐ सहस्रलीला पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपाद प्रभोमिं विश्वदारत्वा आद्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्धोरं यस्य भव्यो उदा मृदध्वस्येषानः इदं मे नातिरोहति एतावानस्य महिमा
अदोज्यायागस्य पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्वोदयेत्पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत साधनार्हतरे अस्मान् विराटराजतां विराजो अधिपूरुषः सदातो अत्यदिश्यतां पश्चाद्धूमिमधो पुरः यत्पुरुषेण हविषा वसन्तो अस्यासीदास्यं ग्रीष्म युद्मशरद्भिः सप्तास्यासन् परिदलः त्रिसप्तसमिदकृताः देवाय सप्तलोकी निर्वाहकोरकिनदेवकटाक्षलीला श्रीरङ्गहर्मकलमङ्गलदीपरेखा श्रीरङ्गराजमहिनीं देवाश्रयामः मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः तद्गुरायास्तु मङ्गलम्। साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तमर्यादैश्च सार्वभौमसार्वायुः आम्दातापरास्तां दिव्यै समुद्रपर्यन्त्यायाः तदप्येण श्लोको भगीतोपरतपरिवेष्टारो मृतस्याः वसगृहे आविच्चितस्य कामप्रिये विस्मे देवाः सभास जन्मांतर कृतानि जातानि प्रदक्षन्ते प्रदक्षिणवदे पापोऽहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो जनार्दन गणाधिप रक्ष रक्षो महेश्वरि दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। సరిగా మేము సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వద్దాం అనుకున్నప్పటి నుంచి మేము మధ్యలోకి వచ్చేసినా కానీ కృష్ణారెడ్డి గారు ఇంకా ఇప్పుడు SVK 43 రోజు స్టార్ట్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. దానికి మేము రావడం ఎప్పుడో మీ జీను ప్యాంట్ చూసి బుల్లమ్మ థియేటర్లో గంతులేసిన మేము ఈరోజు మీ సినిమాకు వచ్చి ఇలా చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. నాకు కానీ అనిల్ గారికి వినాయక్ గారికి కానీ సో వీరందరూ మిమ్మల్ని చూసి పెరిగిన వాళ్ళం. సో ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. మీ వేదవ్యాస్ బిగ్ సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అండ్ కొత్తగా ఇండియా నుంచి కాకుండా అబ్రాడ్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసిన మీ కొత్త హీరోయిన్ కూడా సక్సెస్ కావాలి ఈ సినిమా ద్వారా. కొరియన్ నుంచి ఎవరు గుడ్ నేమ్ ఓకే క్యూన్ జీ. వెల్కమ్ టు టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ. రిక్వెస్ట్ వినాయక్ గారు టు సే నేను ఆయన దగ్గర పనిచేసిన దగ్గర నుంచి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటివరకు అలాగే ఉన్నారు. గ్రేట్ నిజంగా సార్. సీక్రెట్ సార్ అదే ఎనర్జీ అదే ఇది. ఈ సినిమా అచ్చిరెడ్డి గారు కృష్ణారెడ్డి గారు వాళ్ళ కాంబినేషన్ లో సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని, అలాగే ప్రతాప్ రెడ్డి గారికి మొదటి సినిమా అయినా కూడా చాలా పెద్ద హిట్ అయ్యి ఆయనకి మంచి పేరు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నా. అలాగే క్యాస్ట్ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారికి అచ్చిరెడ్డి గారికి రాజు గారు చెప్పినట్టు ఆ కాంబో అంటేనే ఒక సెన్సేషన్. సో మేము స్కూల్కి వెళ్ళి బ్యాగులు తగిలించినప్పుడు ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్లు కొట్టారు. ఎంటర్టైన్మెంట్కి బ్రాండ్ ఆయన కృష్ణారెడ్డి గారు. సో మీ సినిమాలే మాకు ఇన్స్పిరేషన్ సార్. సో మళ్ళీ మీరు SVK 43 తో మళ్ళీ స్టార్ట్ అవటం చాలా ఆనందం ఉంది సార్. ఆల్ ద బెస్ట్ టీమ్ అందరికీ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్
క్యూంచి నేను రిస్క్ చేయాల పలకడానికి. సో ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. పెద్దల మురళీమోహన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఈ సినిమాలో ఒక ప్రత్యేక ఫ్లైట్ లో కొరియన్ ఎయిర్లైన్స్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాను. ట్రావెల్ చేస్తుంటే అందరూ ఎయిర్ హోస్టెస్ అందరూ కూడా కొరియన్సే. వాళ్ళ పర్సనాలిటీ, వాళ్ళ ఫేస్, వాళ్ళందరూ చూస్తుంటే నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది. ఒక కొరియన్ లేడీని అడిగాను, హౌ యు ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ అన్న. సార్, గాడ్ క్రియేటెడ్ అస్ సార్. గాడ్ ఈజ్ ఫేవర్స్ us. That's why we all born like this అన్న. Okay, that is also, but you are all maintaining అన్న. Yes sir, definitely we have to maintain. అలాంటి హీరోయిన్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి మాకు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి చాలా చాలా సంతోషం. చాలా చాలా సంతోషం. ఒకసారి ధన్యవాదాలు. చాలా చాలా సంతోషం. ధన్యవాదములు. వెరీ గుడ్. పెద్దలు, గౌరవనీయులు, సమాజానికి ఆదర్శవంతులు మురళీమోహన్ గారికి, మిత్రులు బ్రదర్ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారికి, మిత్రులు అచ్చిరెడ్డి గారికి, ఈ సినిమాలో వేదవ్యాస సినిమాలో నటిస్తున్నటువంటి హీరోయిన్ సూర్య నుండి వచ్చినటువంటి కుంజి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న టాలీవుడ్ మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నా. నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పటికీ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు అంటే గత 25 సంవత్సరాల నాకు ఎంతో అభిమానం. గత 10 సంవత్సరాల నుండి వారి డైరెక్షన్లో సినిమా రాకపోవడం వల్ల అనుకోకుండా ఒకసారి కలిసి, ఎందుకు మీరు సినిమాలు తీసలేరు, మీరు మీ సినిమాలు చాలా ఆదర్శంగా ఉంటాయి, సమాజానికి సంతోషపరుస్తాయి, అదేవిధంగా విజ్ఞానాన్ని కూడా ఇస్తాయి, వినోదాన్ని కూడా ఇస్తాయి. విజ్ఞానము, వినోదము, అభివృద్ధి అన్ని రకాల ఉన్నటువంటి సినిమాలు తీసిన వారు కాబట్టి మీరు తీయాలి సినిమాలు తప్పకుండా అంటే చూద్దామని మాట్లాడదామన్నారు. ఏదో సందర్భంగా ఒకసారి కలిసినాం. నేను మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెడతాను, మీరు తీయని చెప్పి నేను ఏదో ఒక సందర్భంగా మాటల్లో అనడం జరిగింది. ఆ మాటల్లో అనడమే ఈరోజు ప్రాక్టికల్గా కూడా రుజువైంది. అంతేగాని దీనికి ఒక ప్లాన్ లేదు, దీనికి ఏదో డబ్బులు సంపాదించినటువంటి ఆశ లేదు. వారు సమాజానికి మంచి సినిమాలు, వినోదం ఇచ్చేటువంటి సినిమాలు, కుటుంబం మొత్తం కూడా కూర్చుని చూసేటువంటి సినిమాలు, దాంట్లో ఒక గుడ్ మెసేజ్ టు సొసైటీ, టు యూత్ వారు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతోనే దీంట్లో రావడం జరిగింది. నేను కూడా స్వయం గ్రూప్ పెద్దలు మురళీమోహన్ గారిని యూట్యూబ్లో నేను చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాను. చూసింది కూడా మళ్ళీసారి ఒకటిసారి 2 సార్లు కూడా చూస్తుంటాను. ఎందుకంటే వారు చాలా ఇన్స్పైరేషన్. వారి జీవిత చరిత్ర మొత్తం కూడా ఇన్స్పైరేషన్. వారు అన్ని రంగాల్లో అగ్రస్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి. బిజినెస్లో కానీ, అదేవిధంగా సినిమా ఫీల్డ్లో కానీ, రాజకీయంలో కానీ. కాకపోతే రాజకీయం ఒక వేరే ఫీల్డ్ నుంచి నేను కూడా సెక్రటరియట్లో అసిస్టెంట్ సెక్రటరీగా రిజైన్ చేసి రాజకీయాలకు వచ్చినాం. తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ సాధన కొరకు అనేక విధాల కృషి చేసి, కష్టపడి, ఖర్చు పెట్టి, చివరికి ఆది నాయకుని మోసానికి గురై ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో నేను మన జనగాం నుండి పోటీ చేయడం జరిగింది. గతంలో 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిచిన. నాకు 2 ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి గట్కేసర్లో. నా రియల్ ఎస్టేట్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాను. అన్ని వాటితో పాటు ఇది కేవలం మా కృష్ణారెడ్డి గారు మళ్ళీ సమాజానికి ఒక డైరెక్టర్గా కనిపించాలి, వారి నాలెడ్జ్ని ఉపయోగించి సినిమాలు తీయాలనేటువంటి తలంపుతోనే వచ్చిన తప్ప దీంట్లో సంపాదించుకోవాలి అనేటువంటి ఆశతో కాదు. తప్పకుండా దాన్ని సంపాదించాలి, ఇంకా ఎక్కువ సినిమాలు తీయాలి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. సో వారు నా నమ్మకం ఉంది, వారు తప్పకుండా వారి వెంట నేను ఉంటాను ఎప్పటికీ. వారు తప్పకుండా ఇది ఒక్కటే కాదు, ఇంకో 10-15 సినిమాలు తీయాలని చెప్పేసి నేను మనసారా కోరుకుంటున్నా. ఈ కార్యక్రమం ఎప్పుడు మేము రాజకీయ నాయకుల మధ్యలో ఉంటాం. రాజకీయ నాయకులకు ఎట్లుంటుంది అంటే ఒకరి మనసులో ఒకటి ఉంటుంది, బయటకు ఒకటి చెప్తాం. కానీ ఇక్కడ అందరం చూసిన తర్వాత ఓలెటెడ్గా మనస్ఫూర్తిగా మీరు ఒకరికొకరు పలకరించుకుంటున్నారు, అభిమానించుకుంటున్నారు. అది చాలా నాకు సంతోషం అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మాకు తెలుసు మనసులో ఉన్నది అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు, మనసులో లేనిది చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు మాకు గుర్తుపట్టగలుగుతున్నాం. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. మీ అందరి మధ్యన ఉండడం మాకు హ్యాపీ, చాలా సంతోషం. ముఖ్యంగా మా మురళీమోహన్ గారు 2 సార్లు, నేను 3 సార్లు ఫోన్లో మాట్లాడడం జరిగింది. అది వారికి గుర్తుండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే అది వేరే విషయంలో.
కానీ వారు చాలా సమాజానికి ఆదర్శం. వారి మనకు స్ఫూర్తి. ఆ స్ఫూర్తి మీరు కూడా సినిమాల ద్వారా ఇవ్వాలని, ఇక ముందు కూడా మంచి కొన్ని పాత్రలు పోషించి సమాజానికి ఉపయోగపడే పాత్రలు పోషించి సమాజానికి మెసేజ్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ అందరినీ ఈరోజు కలుసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. నమస్కారం అండి. ముఖ్యంగా చాలా రోజుల తర్వాత మా గురుగారు శ్రీకృష్ణారెడ్డి మళ్ళీ సినిమా చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. SVK 43 అండ్ అంతేకాకుండా హీరోయిన్ జీ అచ్చా జీ, థ్యాంక్ యూ జీ. అండ్ అలాగే మా గురుగారు అక్కడికి వెళ్ళి కొరియాకి వెళ్ళి హీరోయిన్ తీసుకొచ్చి, అలాగే విలన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ బయట కంట్రీ నుంచే వస్తున్నారని చెప్పారు. సో మొత్తానికి హీరో అయితే మాత్రం ఇండియా వాడే. అండ్ అంతేకాకుండా ప్రతాప్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ టైం సినిమా చేయడం, అది కూడా మా గురుగారు శ్రీకృష్ణారెడ్డి గారు, అచ్చిరెడ్డి గారు. అండ్ వారు ఈ స్పాట్ ఇది సిల్వర్ జూబ్లీ స్పాట్, ఇది అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో. ఎందుకంటే వారు తీసిన సినిమా అన్నీ కూడా 365 days చేసిన సినిమాలు స్పాట్ ఇది. సో ఇది ఇక్కడ చేయడం నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగే మరి ఈ సినిమాని ఆశీర్వదించడానికి దిల్ రాజు గారు, పివి వినాయక్ గారు, అనిల్ రావుపూడి గారు వీళ్ళందరూ వచ్చి ఉన్నారు. సో మొత్తం యూనిట్ మొత్తానికి ఇది మంచి హిట్ ఇచ్చి మళ్ళీ మా గురుగారు అద్భుతమైన మళ్ళీ పాత శ్రీకృష్ణారెడ్డి గారిని చూడాలని ఆశగా ఉంది. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా లేడీ సూపర్ స్టార్ జుబేదా అలీ గారిని మాట్లాడవచ్చు. అందరికీ నమస్కారం. కృష్ణారెడ్డి అన్నయ్యకి, ఆచిరెడ్డి అన్నయ్య, మా వారిని చూస్తుంటే యమలీల రోజులు గుర్తుకొచ్చేసాయి నాకు. యమలీల ఎంతటి ఘన విజయం సాధించిందో ఈ మూవీ కూడా అంతటి ఘన విజయం సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్, ఆల్ ది టీమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అప్పట్లో కనిపిస్తే ఎందుకంత బదులు మిమ్మల్ని పెట్టుకునే వాళ్ళం. 안녕하세요. 저는 한국 배우 전현지입니다. నమస్కారం అందరికీ. నేను 전현지 코리안 యాక్ట్రెస్. 저는 한국에서 많은 연극 활동과 또 웹드라마를 촬영하면서 많은 관객분들께 사랑을 받으면서 배우 활동을 하고 있었는데요. నేను కొరియాలో షూటింగ్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ, ఉన్న ఆడియన్స్ వాళ్ళందరూ నాకు చాలా ప్రేమని ఇంకా సపోర్ట్ని ఇచ్చారు. 이곳 인도 하이드라바드에서 여러분들의 문화를 배우고 또 영화에 출연할 수 있게 되어서 정말 기쁘고 영광입니다. ఇక్కడ కల్చర్ని నేర్చుకుని, హైదరాబాద్లో కల్చర్ని నేర్చుకుని, ఇండియన్ కల్చర్ నేర్చుకుని ఈ మూవీ చేస్తున్నందుకు నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. 인도 영화에 한국 여성이 주연으로 출연하는 건 이번이 처음이라고 들었는데요. 그래서 더욱 감격스럽고 이렇게 인사드릴 수 있는 자리가 저에게 더 값진 것 같아요. ఇలా కొరియన్ అమ్మాయి ఫస్ట్ టైం లీడ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నందుకు ఇండియన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. 이렇게 좋은 기회를 주신 SV 크리시나 레디 감독님, 그리고 아치 레디님, 그리고 프로듀서 프레탑 레디님께 무한한 감사 인사를 드립니다. ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ, ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ ఎస్వి కృష్ణారెడ్డి గారు, ఇంకా అచ్చిరెడ్డి గారు, ఇంకా ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కూడా నేను చాలా ధన్యవాదాలు. 그리고 저희 하이데라바드 영화 산업을 늘 지지해 주시는 텔랑가나의 레반트 레디 주지사님께도 감사 인사를 드립니다. తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. 그리고 저를 또 따뜻하게 맞이해 주셨던 프로듀서 딜라지님께도 감사의 인사드립니다. నన్ను టాలీవుడ్లో వెల్కమ్ చేసిన ప్రతాప్ రెడ్డి గారికి, దిల్ రాజు గారికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. 그리고 저희 영화 베다비아스의 시작을 함께 해주신 모든 기빈 여러분들, 그리고 또 영화 관계자분들, 언론인 분들께도 감사드립니다. ఈ మూవీ షూటింగ్కి వచ్చిన వాళ్ళ యాక్టర్స్, స్టాఫ్, ఇంకా డైరెక్టర్ అందరూ బాగుండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. షూట్ ఎండ్ అయ్యే వరకు కోరుకుంటున్నాను. 감사합니다. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదములు. ధన్యవాదములు.
చాలా బాగుంది. ఇలాంటి ఒక అదృష్టవంతుణ్ణి, అందుకనే 43వ సినిమా కూడా చేయగలుగుతున్నాను నేను. ఇంతేకాదు ప్రతాప్ రెడ్డి గారితో ఫర్దర్గా రాబోయే సినిమాలు మొత్తం నా జీవితంలో ఎన్నైతే సినిమాలు చేయగలనో అన్నీ కూడా చేస్తాను ఆయనతో. ఇకపోతే కుంజి అనేటటువంటి హీరోయిన్ మా సినిమాలో మొదటిసారి చేయటం అనేటటువంటిది, కొరియన్ నుంచి వచ్చినటువంటి హీరోయిన్ మొదటిసారి చేయటం అనేటటువంటిది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అన్ ఎవ్రీ వన్. అంటే చూసే ప్రేక్షకులకి ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా మాకైతే మాత్రం ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. ఇక ఇంతకు మించి నేను ఏమి చెప్పగలుగుతాను మీ అందరికీ. మీ అందరి కృతజ్ఞతలు, మీ అందరి ధన్యవాదాలు మొత్తం అన్నింటినీ కలిపి ఉనికి పుచ్చుకున్నటువంటి నేను ఇవాళ ఎదిగి 43వ సినిమా చేస్తూ మీ అందరి ముందుకి వస్తున్నాను అని అంటే మరొకసారి మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. Thank you, sir. Now at the concluding, our beloved producer. ఈ వేదవ్యాస్ సినిమా ప్రారంభానికి విచ్చేసి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించినటువంటి అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేము పిలవగానే యాక్సెప్ట్ చేసి మా మీద ప్రేమతోటి ఆత్మీయతోటి విచ్చేసిన మన FDC చైర్మన్ దిల్ రాజు గారికి, వివి వినాయక్ గారికి, అనిల్ రావుపూడి గారికి, జమిని కిరణ్ గారికి, అలాగే ముఖ్యమైన అతిథులందరికీ కూడా మేము ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాము. ఇక్కడ కృష్ణారెడ్డి గారు చరిత్ర సినిమా పరంగా ఏమిటనేది మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అలాంటి ఒక వ్యక్తి ఇంకా చేయాలి ఏదో తపంతో ఉన్న ఒక స్క్రిప్ట్ని తయారు చేసుకుని ఆ స్క్రిప్ట్కి పరిపూర్ణమైన రూపం ఇవ్వడం కోసం దాన్ని నమ్మే ఒక నిర్మాత ఉంటే బాగుంటుందని ఎదురు చూస్తున్నప్పుడు ఆయన మీద నమ్మకంతో, ఆయన మీద ప్రేమతోటి, ఆయన మీద ఆత్మీయతోటి మా కొమ్మూరి ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కృష్ణారెడ్డి గారిని ఎంకరేజ్ చేయడం, ఈ ప్రాజెక్టు చేయమని ఆయన నడిపించడం అనేది మాకు చాలా స్ఫూర్తినిచ్చింది, చాలా ఎనర్జీని కూడా ఇచ్చింది. ఎందుకంటే ఈ వేదవ్యాస్ అనే ఒక స్క్రిప్ట్ కృష్ణారెడ్డి గారి ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్. ఆయన సంవత్సరాల తరబడి దీని మీద ప్రత్యేకమైనటువంటి కృషి చేసి తపనతో తయారు చేసుకున్నటువంటి స్క్రిప్ట్కి పరిపూర్ణమైన న్యాయం కలగడం కోసం ఎలాంటి కాస్టింగ్ ఉంటే బాగుంటుందో అలాంటి కాస్టింగ్ని ఎంచుకోవడం కోసం చాలా ఎక్సర్సైజ్ చేశారు. దాంట్లో భాగంగానే కొరియా వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి యాక్టర్స్ని అందరినీ కూడా పరిశీలించి తనకి క్యారెక్టర్కి నచ్చిన ఆ క్యారెక్టర్ కనపడుతున్నటువంటి ఆర్టిస్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని తీసుకురావడం జరిగింది. అలాగే సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నటువంటి మిగతా కాస్టింగ్ పరంగా కూడా సాయి కుమార్ గారు కానీ, మురళీమోహన్ గారు కానీ, అలా మిగిలిన ఆర్టిస్టులందరినీ కూడా అద్భుతంగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఈ సినిమాలో వేదవ్యాస్ అనే సినిమాలో సరే హీరోయిన్ పరిచయం చేశారు, మిగతా కాస్టింగ్ గురించి చెప్తున్నారు. హీరో ఎవరు అనేది జనరల్గా క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. ఆ హీరోని ఆయన స్క్రిప్ట్ పరంగా ఎలా అయితే మనసులో రూపొందించుకున్నారో అలాగే ఆర్టిస్ట్ పరంగా కూడా ఇంకా రూపొందిస్తూనే ఉన్నారు. అది ఇంకొక వారం రోజుల్లోనో 10 రోజుల్లోనో అది పూర్తవుతుంది. పూర్తవగానే ఆ హీరో ఎవరనేది రివీల్ చేయడం జరుగుతుంది. అది ఫైనలైజ్ అయిన వెంటనే అతి త్వరలోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్ కూడా ప్రారంభమవుతుంది. ఇంకో ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ సినిమాకి ఒక స్పెషల్ విలన్ ఉండాలి. ఆ విలన్ ఎవరైతే బాగుంటుంది అనేది ఒక అన్వేషణ జరిపి ఆయన వివిధ దేశాలు పరిశీలించిన తర్వాత ఒక మంగోలియన్ ఆర్టిస్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఆయన చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటారు. ఆయన ఎలా ఉంటారు అనేది కూడా మీకు త్వరలోనే మేము చూపిస్తాం. ఇది కృష్ణారెడ్డి గారు అంటే నేను ఎక్కువ చెప్పడం అవుతుంది ఇంకా ముందు ఎందుకంటే సినిమా ప్రారంభోత్సవం మాత్రమే ఇది. దీనికి సంబంధించిన సంగీత పరంగా కూడా ఆల్మోస్ట్ 1 year నుంచి ఆయన ట్యూన్స్ కంపోజ్ చేసుకోవడం, సో దాన్ని రికార్డింగ్ చేయడం అన్నీ చేసుకుంటూ ఇంక్లూడింగ్ మొత్తం లిరిక్స్ రాయించుకోవడం, పాటలు పాడించడం అన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ చేతిలో పెట్టుకుని సినిమా స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు ఆయన. ఎందుకంటే మేము ఇదివరకు పూర్వం అలాగే కృష్ణారెడ్డి గారి సినిమా అంటే మొదట కంప్లీట్
మ్యూజిక్ రికార్డింగ్ చేసేసుకుని అన్ని పాటలు రెడీ చేసుకున్న తర్వాత షూటింగ్కి వెళ్ళేవాళ్ళం. మళ్ళీ ఇప్పుడు చాలా రోజుల తర్వాత అదే విధంగా పాత పద్ధతిలో కృష్ణారెడ్డి గారు మొత్తం మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ రెడీ చేసుకుని చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మేము షూటింగ్కి వెళ్ళబోతున్నాం. ఇది డెఫినెట్గా కృష్ణారెడ్డి గారి నుంచి ఎలాంటి సినిమా వస్తే బాగుంటుందని మీరంతా కోరుకుంటున్నారు. అలాంటి అంశాలన్నీ ఉన్నటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఒక ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అండ్ కమర్షియల్ అండ్ ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అన్ని లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వేదవ్యాస్ డెఫినెట్గా మీ అందరిని అలరిస్తుంది. దీన్ని దీవించడానికి వచ్చిన అందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా మరొకసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ.